અકબરે બિરબલની સામે જોયું. બિરબલે કહ્યું હો જાય, પણ અકબરને બીક લાગી ગાદી ખાલી કરું, ગોઠવાયા પછી ઊભો ન થાય તો ગાદીવાળાને બહુ તકલીફ હોય. પછી કોઈ પણ ગાદી ખસી જાય પછી બહુ તકલીફ છે. अकबर ने डर लागो कि शायद वो बैठे और उठे ना तो क्या करूं. बिरबले कहूं कुछ मिनटों के लिए क्या हर्ज है, बैठने दो ना. अकबर नीचे, फकीर तख्त पर, शहनशाह हिंद. अकबरे नीचे उभा रहीने पूछ्યું अब बताइए बाबा खुदा का काम क्या. बोले हजी वार है, તમે નીચે ઉભા છો પણ મુગુટ તમારા માથા ઉપર, તાજનો ભાર હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાન ન સમજાય, તો એ તાજ મારા માથા ઉપર મૂકો. अकबरे ताज मूक्यो माथा. अब बताइए खुदा का काम क्या. फकीरे कहूं अब एक बात बाकी रही. क्या. मैं जब दरबार में आया था तब आप तख्त पर बैठे थे, मैंने आपको सलाम की थी. अब मैं तख्त पर बैठा हूं, आप खड़े हैं, 3 बार मुझे सलाम करें. बिरबल ने कहा कर लो. 3 बार अकबर सलाम करी, बाद में पूछा अब बताइए खुदा का काम क्या. फकीर ने कहा बताना शेष नहीं रहा, हो गया. यही खुदा का काम. क्या कि जो सलाम करते हैं उसको गादी पर बिठा दें, और गादी पर बैठा है उसको सलाम करते कर दे. यही तो परमात्मा का काम है. ज्ञानियों को मूठ बना देना, मूठ को ज्ञानी बनाना. ठीक है, यहां कौन ज्ञानी कौन मूठ. હું ને તમે જ્યાં સુધી અજ્ઞાની છીએ ત્યાં સુધી જગતમાં મૂઢતા દેખાય. એક વખત બુદ્ધની જેમ જ્ઞાન થયા પછી બુદ્ધ કહે આ દુનિયામાં કોઈ અજ્ઞાની છે જ નહીં. જબ જ્ઞાન હો ગયા. એ તો જાગૃતિ નથી એટલે આ બધું લાયા કરે છે. परछाइयों के शहर की तन्हाइयां ये परछाइयों का जगत है. जगत गुरु शंकराचार्य महाराज कहे ब्रह्म सत्य छे, जगत मिथ्या. जरा मिथ्या जो है तो आमा कौन ज्ञानी कौन मूढ़. सूफी अपनी भाषा में कहता है वही सिद्धांत जो जगत गुरु का था, अपनी भाषा में बोलता है. ये परछाइयों का शहर है, लेकिन उसकी तन्हाइयों से भगवान बचाए. बहुत प्यारी बातें सूफी ने कही है, सुनिए गौर फरमाए. परछाइयों के शहर की तन्हाइयां शरीर के गम, अपने शरीर के गम कोई अपने सिवा न था. अपने शरीर के गम यहाँ अपने सिवा न था. हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था. हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था. पत्थर सुलग रहे कोई नक्श पात था. सुलग रहे थे कोई नक्श पात था. આમાં કોણ જ્ઞાની કોણ મૂઢ. ઈશ્વર જ્યારે જેને જેવો બનાવે જીવ એવો બને. પાર્વતી નારદ ને જ્ઞાની ન માનો. આવો તમારા ગુરુદેવે કેવી મૂઢતા ધારણ કરી આખો ઇતિહાસ કહું. આમ કહીને ભગવાન શંકર નારદ વ્યાખ્યાનનો આરંભ કરે. દેવી एक बार नारद जी हिमालय में फरता था. हाथ में वीणा है, पोतानी प्रसिद्ध वीणा.
हरि संकीर्तन करता करता हिमालय में फरता अलकनंदा गंगा ने किनारे एक आश्रम जोयो। नारद ने थयु खूब परिव्राजक रह्यो, बहिर्मुख रह्यो। हवे लाव थोड़ा समय माटे आ आश्रम में बेसीने परमात्मा नु ध्यान करो। गोस्वामी जी लिखते हैं, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखी देव ऋषि अति भावा, देखी देव ऋषि अति भावा, देखी देव ऋषि બેસી ગયા। નારદજી ને શાપ હતો કે તમે એક જગ્યાએ સ્થિર નહીં થઈ શકો, કારણ કે નારદજી જેને ઘરે જાય એના બાળકોને દીક્ષા આપી દે। એક કલાક બેસે એટલે જેટલા બાળકો એ સાધુ। દક્ષના પુત્રોને સાધુ બનાવી દીધા। દક્ષએ શાપ આપ્યો કે તમે એક જગ્યાએ સ્થિર નહીં થાઓ, પરિવ્રાજક બની રહેશો। પણ આજ શાપ ગતિ કુંઠિત થઈ, आज शापनी गति खत्म थई। आन एक जगह नहीं बेसनार नारद भगवान नु जहां स्मरण करे त्या समाधि लागे, स्थिर हो गए। सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सुमिरत हरि शाप गति बाधी, शाप सहज विमल समाधि, समाधि लग गई। मोर को ध्यान लगो घन घोर से, घोर से ध्यान लगो मत की। जे मोर नु ध्यान मेघनी साथे लागे अने दोरनी ऊपर चालता नटनु ध्यान जेम दोर ऊपर लागे। मोर को ध्यान लगो घन घोर से, घोर से ध्यान लगो। दीपक ध्यान पतंग लगो, पनिहारी को ध्यान लगो मटकी। चित लागी जो प्रभु में। सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। परमात्मा नु जा स्मरण करी पद्मासन वाली गुफा में समाधि लागी गई। प्रभु ना ध्यान में ली एकाग्र हो गए नारद जी, ध्यान मग्न। नारद ने समाधिस्थ स्थिति ने जोता इंद्र अकड़ावा लगे। साधना धरती ऊपर, इंद्र ऊपर अकड़ाए। साधना में कितनी शक्ति, साधन संपन्न दुखी थवा માંડે। साधना में बड़ी ताकत है। साधना शाश्वत है, साधनो नाशवंत है। ईश्वर कृपा करे अने तमारा साधनो वधारे तो साधना पण वधारजो। साधनो वधी गया समाज में, साधना घटी गई, परिणामे साधनो होवा छतांय जगत अशांत देखाय छे। साधना साधनो करता आगळ निकली जवी जोईए, पण आगळ न निकले तो कम से कम रेलवे लाइन नी जेम साथे तो चाले। पण आज मारा तमारा साधनो वधी गया, साधना घटी गई, परिणामे सुख मळ्यु, शांति न मळी। सब लोग बीमार हैं, सब दुखी हैं, सब रोते हैं। जहां जाइए त्या बधा दुखी है, सब रो रहे हैं। तो नारद नी साधना जो साधन संपन्न इंद्र अकड़ायो, एने एम लाग्યું કે નારદ મારું इंद्रासन લઈ લેશે। कामदेव ने बोलावीने કહ્યું કે તમે જાઓ નારદની સમાધિ તોડો, એ ક્યાંક મારી પદવી પડાવી લેશે। कोई संत साधना करे એટલે इंद्रને અકળામણ થાય। कामदेव रसाला साथे धरती ઉપર આવ્યો છે। ऋतुराज वसंत निर्माण करी नृत्यांगनाओ नृत्य करवा लागी। नारदना मननी
એકાગ્રતાને તોડવા માટે, સાધનામાં ભંગ કરવા માટે કામદેવે ઘણો પ્રયાસ કર્યો. નૃત્યો થાય છે, વાજિંત્રો વાગે છે. બાજે મોરી પાયલ છનન છનન, બાજે મોરી पायल छन. नृत्य शुरू हो गए. किन्नर गंधर्व सब गान करने लगे. कामदेव ने पूरी शक्ति जुटा दी नारद को साधना से विक्षिप्त करने को. बाजे मोरी पायल छनन छनन, बाजे मोरी पायल छनन छनन. काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी. निज भय डर हूँ मनोभव पापी, કિન્નરોના ગળા બેસી ગયા, અપ્સરાઓના પગ થાકી ગયા, પણ સમાધિ ન તૂટી. જેના પ્રદેશની રક્ષા રામ કરે એના પ્રદેશને કોણ પેલું કરી શકે? થાકી ગયો કામદેવ, પડ્યો નારદના ચરણમાં. મહારાજ ધન્ય હો, ધન્ય હો. ફૂલની માળા નારદના કંઠમાં પહેરાવી કામદેવે કહ્યું, ભલભલાની સમાધિ તોડાવના. કામ આજ તમારા ચરણમાં પરાજય કબૂલ કરે. પ્રશંસા કરવા લાગ્યો નારદની. થોડી વારમાં નારદની આંખો ખુલી. કામદેવને જોતા પરાજિત કામદેવને પ્રેમ કર્યો નારદે. આનો અર્થ એમ થાય કે કામ પોતાની શક્તિથી સમાધિ ન તોડાવી શક્યો, પણ વખાણ કર્યા ત્યાં સમાધિ તૂટી ગઈ. આનો અર્થ એમ થાય કે પ્રશંસા અને વખાણમાં એટલી શક્તિ છે કે ભલભલાની સમાધિ તોડાવી નાખે. અને નારદની બીજી ભૂલ એ હતી કે દુર્ગુણ ઉપર ક્રોધ કરવાની જરૂર હતી. જેમ શંકરે કામ ઉપર ક્રોધ કર્યો, પણ નારદે કામને પંપાળ્યો, દુર્ગુણને પંપાળ્યો. ભય એવું ના, નારદ મન કછું રોષા, કહી પ્રિય વચન કામ પરિતોષા. કામને પંપાળ્યો, દુર્ગુણને પંપાળાય નહીં. એના ઉપર ક્રોધ જરૂરી છે. વખાણ કરી, નારદની પ્રશંસા કરી, જગાડી, પોતાનું કામ કરવાનું તું કરી. કામદેવ વિદાય થયો અને નારદજી ત્યાંથી ઉઠીને ચાલવા લાગ્યા, પણ મગજમાં અહંકાર ભરાયો. હું કામ વિજેતા, હું શિવ કરતા આગળ નીકળી ગયો, મેં કામ વિજયી. આટલા વખત સુધી સાધના કરી, એનું પરિણામ અહંકાર. કેટલો અહંકાર બહુ સૂક્ષ્મ રીતે કામ કરે, બહુ કઠિન હૈ અહંકાર से छूटना. નારદજી ફરવા લાગ્યા છે, જ્યાં જાય ત્યાં સન્માન થવા લાગ્યું. દેવલોકમાં આવ્યા, દેવતાઓએ બહુ મોટું સન્માન કર્યું. ધન્ય હો મહારાજ, કામ વિજેતા આપ છો, જીતેન્દ્રિય છો, મહાપુરુષ. અને નારદનો ગર્વાંકુર વધારે ને વધારે મજબૂત બન્યો. એક દિવસ નારદજીને વિચાર આવ્યો કે બધાને તો ખબર મળ્યા કે હું કામ વિજયી છું, પણ કોઈએ શંકરને કહ્યું કે કેમ? એને ન કહ્યું હોય તો હું ખુદ જઈને કહું, કારણ કે હવે પહેલો નંબર મારો છે. સ્વયં નારદજી શંકરજીની પાસે પધાર્યા છે, કૈલાસપતિની પાસે. નારદ આવ્યા, ભગવાન શંકર ઉભા થઈને એને લેવા ગયા. કોઈએ શિવજીને પૂછ્યું કે તમે કેમ લેવા ગયા? બોલે, બીમાર માણસ આપણે ત્યાં આવે ને ત્યારે આપણે ગમે તેટલા મોટા હોઈએ તો સામે ચાલીને હાથ પકડવો જોઈએ, કારણ કે નારદ અહંકારથી નાદુરસ્ત બનીને આવ્યા છે. અને એમાં પાછા હિમાલય ઉપર ચડ્યા, ક્યારે પડે કંઈ કહેવાય નહીં, એટલે મેં સંભાળી લીધા. ઘણા દિવસે પ્રભુ દયા કરી નારદજી આપે. ક્યાં હતા હમણાં? અને ગર્વથી નારદે કહ્યું, હમણાં મને સમય જ ક્યાં હતો? તો બસ હિમાલયમાં બેઠો તો સાધના કરી અને સમાધિ લાગી. મહારાજ તમને કઈ ખબર નથી? બોલે, અહીંયા કોઈ ખબર આપતું નથી, બહુ ઠંડી ના. કઈ વિશેષ ઘટના? અરે બોલે, પરમ વિશિષ્ટ ઘટના બની. કામદેવ મારા પગમાં મસ્તક પછાડીને ગયો, મેં કામ વિજેતા. અહંકાર. શંકરજી સમજી ગયા છે કે સંતને, મહાપુરુષને અહંકાર આવ્યો છે. નારદજી, આપ તો મહાપુરુષ છો, તમને કામદેવ શું કરી શકે? મહારાજ, રામાયણમાં લખ્યું છે, સંત